para asatidz, ustazat, para orang tua kami, khusus guru kami semua berada di depan, mukarram, muhtaram, Bapak Ustaz Abdul Khalid, Bapak Ustaz Wahyu dari SPJ, Bapak Ustaz Putra, Bapak Ustaz Zakaria, Bapak Hadim Setiawan, Bapak Diri Rahmat, dan para guru kami semua hadir pada hari ini. Guru kami, guru saya Al-Karam, Al-Muhtaram, Ustaz Komarudin, Haji Muhammad Salih bin Zaidan. Doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua yang hadir pada hari ini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya, berkah ilmunya, fi dunya wal akhirah. Para orang-orang kami yang mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengalami rasa hormat kami, tahlil kami, mahabbah kami kepada beliau semua. Para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita awali pembacaan Maulid Rasul. Kita awali pada malam hari ini. Kita awali dengan pembacaan doa ahli kubur. Orang-orang tua kita, para guru-guru kita semua yang telah tiada. Doakan orang-orang tua kita, kakek nenek kita yang telah tiada, menjadikan kebunnya Allah dari jannah, diterima ibadahnya, yang tulis segala dosa-dosanya, kita yang ditinggalkan, anak, cucu, dan lain sebagainya bisa meneruskan apa yang diamanahkan oleh beliau semua. Mari sama-sama kita awali bacaan doa arwah pada malam hari ini dengan khusyuk. Mohon pada panitia yang di luar tidak merokok, tidak berisik, dan ibu kita khusyuk semua. Mudah-mudahan segala-galanya wajah kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak perlu kemungkinan orang-orang tua kita yang tidak hadir pada hari ini. Qul jami'an astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإجماعه وذريته وأهل بيته الكرام وصحب رسول الله وعلى رسول الله سيدنا علي خليفة الله عليه السلام. ثم رسول الله سيدنا سيدنا الملائكة كلام العباس أسلام ثم رسول الله للملائكة مكرمين مكرمين والكتيبين بكرسمة مكرمين وأصحاب رسول الله أجمعين سيدنا أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيدنا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا بالكافرين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. المسلمين والمسلمات والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وارفعنا حسنة المسلمين يا أيها النفس المطمئنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم سألتك الآخرة وعافية بالجسد وزيادة في العمل وبركة في الرزق وعقوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة قبل الموت. اللهم أعطنا بشفاعة اللهم أعطنا في شفاعة وجعلنا للمتقين إماما في ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأخرجنا من العزيز الغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim ya Rabbi shalli ala Ya
يا رفيع درجاتي اغفر عني ذنوبا واغفر عني سيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب موبقاتي أنت ستر المساوي ومغفر العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم الشر وأخفى مستجيب دعواتي ربي فارحم جميعا بجميع صالحاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى حتى تلي صدوري أحد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم
وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Mic-nya agak berat, kita narik napas itu agak ini. Aduh. Iya. Capek kita. Ya Allah, ini mic-nya kok gini banget ya. Nggak kayak setelan Bang Komar. Aduh. Ustaz Ahmad Widana Ismi di luar kan? Hah? Di luar enak. Kedengeran? Oh, saya yang baru saja membacakan Al-Quran Ustaz Zulkarnain Fadil Lubis SPDI NPDI. Kita dokter. Amin. amin, amin ya Allah. Amin. Kemudian Ibu Lula datang belum? Ada sahabat saya Bruneda, selamat datang. Lurah Bukap Jaya, KDKM, Masjidil Rahman. KDKM. Ketua RW sahabat saya, Ustaz jajarannya, Ketua RT 1 sampai dengan RT 11. Guru-guru kita, guru kami, Pak Ustaz, Kiai Haji Saman, Nahi, dan Jawali Kajarin, serta jemaah, bapak dan ibu-ibu, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih bisa diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka di dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dalam acara ini sudah dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam tanpa terkurang kepada ibu kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tentunya, dan mudah-mudahan kita semua yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran beliau dan akan mendapatkan pahala di hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para undangan, tidak berpanjang lebar, nanti waktunya dengan saya di luar Ustaz. Aduh. Jadi intinya yang pertama saya juga besar-besarnya Dia kuliah subuh. pada para undangan yang studi hadir meluangkan waktu mengikuti acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini murid SMA. Langkah Bapak Ibu semua akan mendapat ganjaran Kiai udah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji Mustafa udah, Yang BPK kedua udah, adalah saya terima kasih kepada para donatur dan diurus sama para dia. menyumbangkan sebagian rezekinya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik, lancar. Mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita nanti akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini dan mudah-mudahan
nanti pesertanya jumlahnya semakin banyak. Amin. Dan yang ketiga adalah ucapan terima kasih untuk kepada panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, mohon maaf jika dalam kegiatan ini banyak kekurangan. Pak Ustadz, mohon maaf kalau penyambutannya kurang, kalau kurang garam, kurang asinnya di dalam garam ini, kurang manis di kurang-kurangnya. Demikian sambutan saya. Mohon maaf. Minum bang. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ngajar udah males ya ngajar ya. Apa namanya, auranya itu udah nggak semangat ngajar. Iya. Udah berumur begini udah. Pengennya di kantor duduk ngobrol rokok. Ngajar itu ngajar di Majelis aja deh. Iya. Rumah gitu Lebih enak gitu. Bikin RPP rapat aja. Diatur-atur. pokoknya di enak. Jadi kemarin gimana tuh yang Sohib yang dipotong kemarin? Bener dipotong. Berapa? Jadi Sofian itu kan dia harusnya dapat 1,3. Dia dapat 1,3. Kita dipotong. Nggak tahu itu Pak. Itu mana itu ya? Tapi ditanyain enggak? Tapi 2022 dia udah masuk sini belum? Ya, dia belum diangkat jadi penghulu. Kan lulus P3, P3 penghulu. Tahun 2022 udah masuk. Kan bareng sama kita. Dulu tuh juga susuk aja ya. Terus penghulu. Penghulu nanti 2022. Kemudian lupa pada panitia Dia baru kemarin 2023. SK. Penghulu. kelas. Ya itulah alasannya. Jadi Oh dia pindahan bang. kan saya yang atas nama penghulu. Bukan, dia itu pindahan dari Bogor pindah ke sini. Dia pendataannya di sana. M juga dari Bogor. Ik juga di Bogor. Pindah semua ke sini kan semuanya. Bukan. Waktu pendataan 2022-nya. Oh 2022-nya. 2002-nya dia pendataannya di sana. Kalau EN memang dari sini. 2022 kan bareng sama kita semuanya. Iya dia mutasi. Cobain nasi kebuli. Kalau belum ada acara yang ya udah disiapin. Dia mutasian dari Bogor. Oh gitu. Iya. Pindahan. Pindahan. Gitu. Jadi jatuhnya dia itu masuk ke Pancoran Sukma Jaya itu dia mutasi dari Bogor. Sama halnya saya dari Sukma Jaya pindah ke Pancoran. Iya. Gitu. Yang saya inget gitu deh kayak. Bagus. Burung cendrawasih, burung irian. Suaranya enak nih Pak Ustadz. Sampai pisang dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak hal yang sudah dilakukan di masjid ini. Salah satunya alhamdulillah Bapak Ibu yang saya muliakan, IMB masjid kita sudah ada di tangannya. Dari artinya alhamdulillah secara legal formal RW masjid kita diakui oleh pemerintah. Amin. Biasanya kalau sudah diakui ada bentuk ke wali kota dan insya Allah tidak akan terkesung dan selama penggunaannya masih ada. Berdata belum dia? Awal udah berdata belum sih? Program-program yang ada di masjid Ya data dulu belum bisa tahu kan? Baru kalau ada bantuan-bantuan dapat. selain dukungan finansial, dukungan kehadiran Bapak Ibu untuk memeriahkan atau menyampaikan acara Kan nomor register, ada nomor register dari kau. Kemudian taksim baca. Berarti terujiannya bareng ya? Yang malam Ujiannya bareng. Di Jakarta ya? Saya ngambil Jakarta. Yang dekat Depok ya? Insyaallah silakan Bapak Ibu berjamaah yang punya waktu datang ke Masjidil Rahman, kita saling bersilaturahmi, saling memberi, saling mengucapkan. Saya aja ngambil ijazah saya keluarnya apa? Guru prakarya dan kewirausahaan. Gua ambil. Gua ambil dah. Gimana? SMP. SMP deh, prakarya. Iya.
Ya, SMP dah. Harapan saya kepada Ustaz silakan untuk menyampaikan Habis tausiahnya. kita ngajar agama juga ini juga bang. Kalau ngajar agama di SD ya kayaknya nurunin grade lagi. Membaca Iya. Merinding Bapak Ibu, betapa cintanya. Jadi di SMA berantemnya sama kayak di Al-Fikri sehebat itu. Beda paham. Beda paham. Agak dipakai kita. Kalau sekolah yang ini nih. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Barulah Bapak Saudara Muhammad wa ala alihi. Kira itu saja ya dapat saya sampaikan. Lagi sama terima kasih kepada semua pihak yang punya disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi amal baik buat kita semua. Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Habis sebenarnya sih kalau saya kan sebenarnya mikirin orang teman-teman di KUA juga ya. Itu kan lintas sektoral kan. Kalau seandainya kita nggak ngadain terus nggak ngerespon juga, takutnya KUA jadi jelek, gitu kan. Ini nggak ada yang mau ngadepinnya. Orang tahu aja. Iya. Ustaz Dedi nggak mau nemuin. Terus Bu Silva fungsionalnya nggak mau nemuin juga. Sutra juga ada di situ, dia diem baik. Saya bilang ya udah, proses. Kan kalau saya pikiran saya, lambat laun kan saya juga ya dengan adanya P3K ini kan saya nggak tahu apa tetap di situ atau enggak kan. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Di Samsudin. Oh, pindah dari kampus. Yang saya hormati Saya takutnya jadi Pidana SPD. Yang saya hormati jadi berimbas ke KUA-nya. Nggak ada yang mau. Yang Susah. saya Enggak deh. hormati Ustaz Meja Setiandi SPD. Yang saya hormati Emang selama ini yang saya ini kadang-kadang saya terus yang maju. Saya yang maju. Cuman kan Bapak Jakaria beserta jajarannya yang saya hormati Ketua Ramadan mah diem-diem banget ya. Tiba-tiba asal jadi aja ngirim asal-asal. yang hadir di sini Target ke depan ya. semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi kesemangat saya. Alhamdulillah kita kembali bersilaturahmi pada malam hari ini Muhammad Muhammad. Nah, malam ini ada 4 kegiatan, Masya Allah, Kelurahan Mekarjaya, luar biasa, aktif semuanya. Jadi welcome untuk kita semuanya. Paling sekali 2 kali. Sudah 4 kali. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Saya ingin mengingatkan bahwa di RW 6 ini sudah terbentuk RW anak-anak. Nah, ini saya tunjuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak muda kita dari bisa dari SD sampai SMA. Kalau kita ramah ibu-ibu, Jadi dampak dan minatnya bisa ramah kita mama. karena di beberapa RW sudah terlihat anak-anak Mekarjaya yang berprestasi. Di MI. Jadi Daerah Cipayung, dari Cipayung. dan juga pengurus semuanya dari DKM juga, mari kita mencari bakat dan minat anak-anak kita sehingga bisa kita banggakan. Dan ini pastinya sudah banyak yang berprestasi, cuma belum terlihat. Jadi kalau misalnya berarti sudah yang ada berangkat yang Habib Rosid tuh. berprestasi, Ayo, Cid. bisa dilaporkan ke kelurahan. Sama Marjan. Kalau ada Marjan. lomba Marjan. yang bisa dilakukan di Marjan, Cawing, kelurahan Iki, untuk ketika Sarah. pada tingkat kota Ya, Dirwan. Dirwan. Sarah. untuk kita hadirkan untuk mewakilkan 9 orang. dan juga bonus nih. 255 juta. bonus hampir setiap Duit, minggu duit pribadi. Tapi laporan dari apa namanya? itu Yayasan Marjan nambah lagi, nambah. Nggak tahu dah kalau itu saya.
ini yang lebih memperhatikan kita Nggak tahu saya. dalam satu malam itu ada 255 juta. tawuran ini di Jalan Merdeka di depan Kamawala itu satu dan juga di Jalan Tol Iskandar di depan perumahan Iskandar. Nah ini juga besok malamnya ada juga, jadi perhatian kita kepada anak-anak kita diharapkan supaya mereka tidak keluar malam di atas jam 10 dari Kapolsek Sukmajaya. Semua nih. Jadi kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, tidak Oh, udah usah enggak. keluar di atas jam 10 malam. Karena dikhawatirkan jangan sampai kita menjadi korban dari tawuran. Apalagi anak-anak kita ini sangat kita harapkan menjadi generasi penerus di area Si Romli aja udah nggak ke situ lagi. yang akan bersosialisasi dengan anak kita. Nah ini tapi di RW 6 belum terdengar lagi ya. Terima kasih atas bimbingannya dari para orang tua yang ada di sini. Dan saya ingin mengingatkan, pasti sudah tahu semuanya, pada tanggal 27 November nanti akan ada pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota. Jadi yang mau hak pilih diharapkan hari ke TPS jangan sampai golput. Mari kita gunakan hak pilih kita sebaik mungkin. Kita pilih pemimpin kita yang terbaik sesuai hati nurani. Perbedaan itu biasa dan kita harus siap dengan perbedaan. Dan jangan sampai merusak hubungan keluarga, mengomentari silaturahmi yang sudah terjalin. Pada malam hari ini kita semua bisa duduk bersama, kita bisa menghadiri kegiatan-kegiatan di arena dan ini kita harus Sekarang saya satu sekolah sama suaminya itu Pak Dede Dede sapaan kata Bu Eli di mana 4 anaknya ini baru lahir lagi kemarin laki semua lu beli kambing lagi dong Pak De iya pusing kepala gua saya ingin ada 3 anak yang maju. 4 anaknya Ayo maju ya. Yang di luar Lewat lagi ya, Bos. Kalian bicara. Lewat. jangan kalah sama anak. Rajinnya dia. Nama Bapak RW siapa? Curus dulu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin
راحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين يا فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي ذراك قبل الفنا والهلاك يا عم الدنيا ودين يا أرحم آمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رفيع الدرجات أجيب الدعوات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تملأ الخزائن نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Sayyidatul Muhtaramun, para asatidz, para alim ulama, para tuan guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang kami hormati dan kami muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Saman Ma'in. Tering doa untuk beliau, mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat panjang umur, diberikan keberkahan ilmunya, sehingga ilmu yang beliau sampaikan kepada kita di setiap malam Sabtunya, malam Minggunya, malam Seninnya, di hari-hari yang lainnya, mengantarkan kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan kami muliakan rekan kami, saudara kami, akhina fillah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zulkarnain Fadli Lubis, rekan saya di KUA, Pak. Sering doa mudah-mudahan beliau jangan nikah lagi, tentang di KUA, biar sehat panjang umur ya Pak ya. Ya Bu ya, enak bener suaranya, pulen banget kayak beras petruk. Yang kami hormati para pengurus DKM Masjid Darul Rahman, saudara saya, guru saya, Bapak Ustadz Reja Septiandi SPDI. Tering doa mudah-mudahan beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, para ketua RT, ketua RW, rekan saya dari Ansar, biar sehat ya Bang ya. Ya. Ibu Lurah yang dalam perjalanan, dan para tuan haji, tuan guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, Masjid Darul Rahman, masjid yang paling kita banggakan dan kita cintai, dalam rangka kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan tema
meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wih, bocah, dengerin dulu. Iya. Sampai mana saya? Nabi Muhammad. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan pada baginda dengan alam habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bu, tuh, udah ngantuk belum? Nah, sampai jam berapa kita? Doa aja ya. Nah, Bu, besok kuliah subuh daripada kesiangan. Nah, sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 2. Udah besok jalan pagi kesiangan repot. Ya. Sampai jam berapa nih MC, Bang? Sampai jam 10, alhamdulillah. Berarti 15 menit lagi. Ya Bu ya. Bicara masalah maulid, gak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau kebanyakan uyang kepala kita. Kebanyakan maulid juga. Kita udah hadir juga ke tempat yang ini, masjid yang ini, musola yang ini, majlis taklim yang ini, isinya sama. Tentang apa? Memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik. Yang jadi pertanyaan buat kita sekarang adalah kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Bu, selfie bahaya. Bu, saya dengar. Bu, kenapa harus cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa Bu? Bu, kenapa kita harus cinta sama Nabi? Emang Nabi cinta sama kita? Itu yang jadi PR buat kita. Maka pantas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah kalimatnya, man ahabballah falyuhibbani wa man yuhibbani falyuhibbu ashabi. Man ahabballah, wahai manusia, siapa orang yang cinta kepada Allah, kencengannya, falyuhibbani, maka wajib baginya untuk cinta kepadaku sebagai Rasulnya. Wa may yuhibbani, dan siapa orang yang cinta aku sebagai Rasulnya, falyuhibbu ashabi, maka dia harus cinta kepada sahabat-sahabatku. Dalam kalimat lain dikatakan, orang yang cinta kepada Allah harus cinta kepada nabinya, dan orang yang cinta kepada nabinya bukan hanya cinta kepada sahabat-sahabatnya, tapi cinta kepada siapa? Kepada orang yang sudah mengajarkan ilmu pengetahuan agama kepada kita. Insya guru kita Bapak Kiai Haji Saman Ma'arif yang sudah almarhum, siapa guru kita? Bapak Kiai Haji Muhammad Ishaq. Saya terkenang Bu dengan wajah-wajah beliau ketika datang. Ya Allah, jasa beliau mengajarkan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus mencintai Nabi Muhammad? Ahsanan nasa khalqan wa khuluqa, karena Nabi Muhammad adalah sebaik-baik manusia yang ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana para nabi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertanyaan yang sama, tapi memiliki jawaban yang berbeda. Di satu ketika Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali ditanya adalah Khalilullah. Siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wahai Ibrahim, man anta wa man ana. Wahai Ibrahim, siapa engkau dan siapa diriku? Kemudian apa jawaban Ibrahim? Ya Allah, ana Khalilullah. Aku adalah kekasihmu. Kenapa? Karena apa yang aku korbankan, apa yang aku sedekahkan, apa yang aku berikan hanya untukmu ya Allah. Kemudian pertanyaan yang sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Ya Musa, man anta wa man ana. Wahai Musa, siapa engkau dan siapa diriku?
Kemudian pertanyaan yang berbeda, pertanyaan yang sama, tapi jawaban yang berbeda. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa? Ya Allah, ana kalamullah. Wahai Allah, aku adalah orang yang selalu senantiasa diajak berbicara denganmu. Saya enggak, Bu? Bu, saking Nabi Musa diajak sering ngomong sama Allah, dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, saya ngajinya sama Ustaz Reza. Satu ketika Allah bertanya dan Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, tahukah engkau siapa umat yang paling aku cintai dan siapa umat yang paling cintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Musa kaget. Siapa Muhammad ya Allah? Pertanyaanku jangan kau tanya lagi, tapi kau jawab siapa umat yang paling aku cintai dan siapa umat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Musa menjawab, ya umatku Bani Israel ya Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, bukan Bani Israel. Kemudian Nabi Musa ngomong lagi sama Allah, ya Allah, kalau gitu jadikan saya sebagai nabinya. Aku sudah sebut tadi, nabinya namanya Muhammad. Kemudian Nabi Musa nawar lagi sama Allah, ya Allah, kalau begitu jadikan aku sebagai umatnya. Lu udah jadi nabi. Kalau kata kita mah begitu, Pak. Musa, lu udah jadi nabi, ilok amat turun kasta jadi umat. Udah kagak bakalan mungkin. Lah terus kalau umatku Bani Israel bukan umatnya, dan aku bukan sebagai nabinya, dan aku tidak kau izinkan sebagai umat itu yang selalu engkau cintai dan akan masuk surga paling pertama kali. Siapa umat itu ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, umatku, umat itu adalah umat akhir zaman. Nama nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa, Pak? Siapa? Dia kagak pede. Bu, siapa, Bu? Siapa, Bu? Umatnya Nabi Muhammad siapa? Romannya kagak yakin banget. Nggak mau masuk surga kagak? Mau. Lalu saya tanya, romannya kagak yakin banget. Ini saking mulianya Nabi Musa akhirnya bisa ngomong sama Allah, bergelar kalamu. Pertanyaan yang sama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, ya Isa, man anta wa man ana? Wahai Isa, siapa engkau dan siapa diriku? Apa jawaban Nabi Isa? Ana ruhullah. Aku adalah ruhnya Allah. Kenapa? Karena engkau memberikan mukjizat kepadaku. Bahkan orang meninggal dunia dapat aku hidupkan kembali. Kan begitu mukjizatnya ya Pak ya? Betul Pak? Koreksi kalau saya salah Pak. Oh begitu. Pertanyaan yang sama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim. Pertanyaan yang sama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa. Pertanyaan yang sama yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Pertanyaan yang sama kemudian ditanyakan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Muhammad, man anta wa man ana? Siapa engkau dan siapa diriku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengarkan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap jawaban yang bisa memuliakan dirinya sendiri, berharap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengalahkan nabi-nabi yang lainnya. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, anal yatim. Saya anak. Padahal lihat hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laulaka ma khalaqal aflaq. Kalau bukan lantaran engkau Muhammad, kalau bukan lantaran engkau Muhammad, kalau bukan lantaran engkau Muhammad, la khalaqal akhlaq. Aku tidak akan ciptakan alam dunia ini beserta isinya. Tapi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, anal yatim, saya adalah anak Bu, ngantuk udah belum? Udah kali ya? Saya udah serak banget rasanya ini. Ketika Rasulullah ditanya oleh Allah, anal yatim. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi yatim? Gak sempurna berarti.
Betul, Bu? Betul, Pak. Tapi lantaran Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim, bahkan piatu ketika di usia 6 tahun. Jadi yatim 6 bulan di kandungan ibunya. Jadi piatu ketika sudah 6 tahun, ketika ibundanya berziarah ke makam ayahnya di Abwa. Jadi yatim piatu. Nggak sempurna dong Nabi Muhammad. Justru itu mengajarkan kepada kita. Walaupun Nabi Allah Muhammad SAW tidak memiliki seorang ayah, tidak memiliki seorang ibu, tapi Rasulullah SAW selalu mengatakan kepada kita, kalau hidup mau berkah, kalau rizki pengen bertambah, kalau pengen panjang umur, jadikan orang tuamu seperti raja, maka rizkimu bagikan seorang raja. Insya. Jangan maulid doang, Pak, Bu. Maulid tiap tahun, tiap minggu, tiap bulan. Sama ustadz tuh salam. Gila nama babanya gak tahu salaman. Gila nama emaknya gak tahu salaman. Ada yang begitu anaknya, Bu? Ada yang begitu anaknya, Bu? Ada. Ikut maulid gak nih sekarang? Ya maulid malam minggu ya wajar, Bu. Anak muda mau pengennya nongkrong. Iya. Yang di sini mah anak muda zaman dulu ini. Ya tadi kan rawinya juga enak ya, walamma tamma ya kan, walamma arada, wah kayak zaman dulu itu. Enak bener. Udah asing di telinga kita, anak muda kagak ada yang bisa. Anak muda bisanya apa? Alhamdulillahi qawi sultanu al-wadi burhanu al-mamsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Padahal dilawat-dilawat berjanji, Bu, saking mulianya berjanji, itu ada satu sholawat yang enak banget. Enaknya kenapa? Itu sholawat dikarang langsung oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW. Siapa, Bu? Siapa, Bu? Abdul Muttalib. Kenapa dia karang syairnya itu? Saking girangnya dilahirkan cucu yang didamba-dambakannya, anak yatim di usia 6 bulan kandungan ibunya. Dikarang sebuah syair, sampai sekarang syairnya itu ada. Apa kalimatnya? Sallallahu alaihi Allah adnani ya Mustafa ya Saf wa tarrahmani alhamdulillahi alladhi a'tani hadza ulama ibal ardani. Diapain tuh bayi Nabi Muhammad? Digendongnya. Diajak tawaf keliling Ka'bah 7 kali sambil dia memandangkan selawat yang tadi. Sallallahu alaihi Allah ya adnani ya Mustafa ya Saf wa tarrahmani alhamdulillahi alladhi a'tani hadza ulamatoy ibal ardani. Keluar tuh kemudian sebuah kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Man shalla alayya, siapa orang yang berselawat kepada aku. Selawat pengertiannya 3, Pak, Bu. Selawat pengertiannya ketiga. Kalau Rasul yang selawat, artinya Rasul memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Kalau Allah yang berselawat, tadi disampaikan sama ketua ketika sambutan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita. Sementara kalau kita sedang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita membaca salawat diumpamakan kita sedang berdoa kepada Allah lewat perantaranya Nabi. Man inget nih anak muda, ya anak muda inget nih, kagak semuanya yang bahasa Arab itu sholawat. Tanya nih sama abang kita nih yang di Banser,
Ya bang, kagak semuanya yang bahasa Arab itu sholawat. Kadang-kadang emang teman yang bahasa Arab dipakein hadroh. Padahal itu lagunya artinya kalau mau diartiin lagu tentang percintaan. Awas. Jangan kita mah bu, jangan ngikutin dah. Anak muda maupun anak muda. Kita mah yang udah tua jangan dulu aja. Apalagi ibu-ibu selawatnya. Enak banget. Bu, bu. Selawat yang enak dulu apaan sih? Yang enak dulu selawatnya. Yang enak dulu apaan selawatnya bu? Yang sering ibu-ibu pengajian dipakai. Itu soal kematian itu masuk banget. Ya, bu, kalau mulai pengajian gimana selawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Emang yang mimpin udah ompong ya, langsung deh tuh disambar sama dia mic-nya. Ihwan sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Diambil lagi sama dia mic-nya. Mumpung kita pada ngaji, baik buruk kita ketahui. Kalau kita enggak ngaji, nanti mati nggak ada yang bantuin. Katanya kagak ngaji di rumah, lu enak bisa ngaji, lu nggak tahu gua lagi nyuci bajunya suami, besok dia kerja lagi. Allahumma. Emang kadang-kadang ibu mau bisa ngeles pak, kadang-kadang ibu banyakkan ibu-ibu pengajiannya. Ya, kalau kita ngitung seragam, bapak-bapak mah pengajian kagak ada seragamnya. Betul pak? Saya tanya ketua DKM nih, ya pak DKM ada seragamnya? Agak ada. Ibu-ibu pengajian Senin merah. Senin nih, Senin pagi sama Senin siang beda. Senin pagi merah, kerudungannya kuning. Udah kayak ikan apaan itu gitu ya. Senin siang beda, hitam. Kerudungannya merah. Selasa beda. Rebo biasanya PKK tuh, bulurah ya. Iya, Rebo PKK, beda lagi. Belum BKMT. Belum FKMT. Seragamnya beda lagi, batik tuh. Belum yang hari Jumat. Ya, belum Sabtu. Cuman zamannya itu juga 15 orang. Izin 1, tinggal 14. Tapi giliran syukuran gunting rambut 30 orang. Betul ya Bu ya? Alhamdulillah. Terus Bu. Di Karang tuh sebuah selawat. Siapa? Sama kakeknya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu cerita dikatakan, saking mulianya Nabi Allah Muhammad, saking istimewanya Nabi Muhammad, ketika dilahirkan, kemudian disampaikan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab, bahwa dia sekarang sudah memiliki cucu baru, dia sekarang sudah memiliki keponakan baru. Itu saking mulianya Nabi Muhammad. Itu Abu Lahab, itu Abu Jahal, pamannya Nabi Bu, pamannya Nabi. Saking girangnya dapat ponakan baru, itu yang namanya budaknya diampuni oleh Abu Jahal dan Abu Lahab, dibebasin. Nah, ente bebas. Bukti apa? Bukti saya girang dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam satu kisah dikatakan itu Abu Lahab dan Abu Jahal ketika di yaumil isnin, hari Senin, azab kuburnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Girang Nabi Muhammad dilahirkan. Pertanyaannya sekarang, siapa budaknya Nabi itu Abu Lahab? Siapa Bu? Saya kayak guru ini ya, nanya mulu. Siapa budaknya Abu Lahab Bu yang dibebasin? Ada yang tahu? Saya hadiah antar dari Ustaz Reja. Atau yang tahu, yang perawan tapinya bisa nikahin Ustaz Reja.
Siapa Bu? Budaknya Abu Lahab yang dibebaskan gara-gara dia girang Nabi Muhammad dilahirkan. Ada yang tahu? Suka dinyanyiin Bu sama ibu. Oh Saibah, 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 Saibah. Di masjid kagak boleh nyanyi saya. Ya. Namanya Suaibah. Dinyanyiin tuh. Jadi lagu dang. Budaknya Nabi Abu Lahab tuh. Saking girangnya. Abu Lahab aja yang sampai meninggalnya dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ketika dikuburnya di hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi agak pede banget ya. Apalagi gitu yang kencengan dikit, lapar apa? Apalagi kita. Berapa kali kita selawat setiap hari? Pak, minimal saat apa? Sholat. Tanya guru kita, kagak baca sholawat, sah sholatnya? Kagak sah. Pertanyaannya, emang sholat saya diterima apa? Jangan masalah diterima apa kagak diterimanya. Emang selama ini ada yang dibalikin lagi sama Allah? Hah? Emang ada yang dibalikin? Tuh sholat lu, tuh puasa lu, ada yang dibalikin sama Allah? Sholat baik udah. Dalam kitab Lubabul Hadis dikatakan, man istaghfara ghafarallah. Siapa orang yang beristighfar kepada Allah, siapa orang yang minta ampun kepada Allah, siapa orang yang melaksanakan perintah Allah, ghafarallah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan apa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam kitab Ad-Diba dikatakan, sulusu yakhrujuna bighairi hisab. Ada sebagian sepertiga dari kita yang masuk surganya Allah itu bighairi hisab. Tanpa cuman lempengan muka kita kira-kira dihisab dulu apa kagak, Pak? Pak, kalau saya kagak yakin. Saya pasti dihisab dulu ini. Cuman hisab juga ada tingkatannya. Orang lewatin jembatan Shiratal Mustaqim pun ada tingkatannya. Ada yang pakai tangan gelantungan, ada yang pakai kepalanya dia sundul-sundulan, ada yang pakai badannya, ada yang pakai kakinya, ada yang kalbar bagaikan kilat, ada yang bagaikan kedipan mata. Pertanyaan saya, Bapak mau yang mana? Romanya mah saya yang gelantungan, Pak Ustaz. Ya sama Pak kalau begitu sama saya. Sama kalau gitu. Cuman kita yakin kita masih punya guru itulah yang nanti akan menyelamatkan kita. Sejelek-jeleknya itu adalah guru kita. Jangan guru udah jelek dijelek-jelekin. Ustadz gendut amat itu ya. Agak puasa kali itu. Emang serba salah, apalagi emak-emak. Bu, jangan begitu ya Bu ya. Ustadz Reja ngajar. Ustadz gendut amat itu. Gak pernah puasa kali itu. Lihat Ustadz kurus, salah lagi. Ustadz kurus banget. Ininya galak kali itu. Emang serba salah Bu jadi Ustadz mah. Ya. Gendut diomongin, kurus diseksa. Ya. Awas, biar kata guru, ya, innal muallima wat tabibi kilahuma la yansihani kilahuma wa lam yukrama. Yang namanya dokter, tabib, yang namanya dokter dan guru kilahuma atau diantara keduanya la yansihani kilahuma wa lam yukrama. Di antaranya tidak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan hikmah, tidak akan memberikan kesehatan kalau kita berobat. Lam yukrama, kalau seandainya kita enggak memuliakan. Ibu datang ke dokter. Di sini ada dokter gigi, dokter Jati, Bu. Saya sering ke situ. Gigi, kasih obat. Kagak diminum obatnya. Sembuh kagak? Sembuh nggak Bu? Kagak. Ibu datang ke Ustadz. Dikasih tahu sama Ustadz, pinteran kita kadang-kadang. Udah Ustadz, istighfar ya udah.
Sholat ya udah Ustaz, masih belangsak baik ini tuh kita. Maka jangan begitu. Harusnya apa? Lam yukroma, kita harus memuliakan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Kenapa? Karena lantaran guru kita nanti akan memberikan syafaat yaumul akhir. Insya Allah. Balik lagi ke Nabi Muhammad. Bu, Nabi Muhammad manusia ahsanan nasa khalqan wa khuluqan. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 12 Rabiul Awal, maka ke dalam kitab lihat, dalam kitab At-Tibai dikatakan, di situ diceritakan sebuah kalimat, fahtazal arsyu taraban wastifsar wazdadal kursiyyu haibatan wa waqar wa amtalatis samawati anwar wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Fahtazal arsyu taraban wastifsar. Maka ketika sudah saatnya Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilahirkan ke alam dunia ini, wasdadal kursiyyu haibatan wa waqar, itu yang namanya kursi aras bergetar aras. Kenapa? Mendengar Nabi Muhammad akan dilahirkan. Wa amtalatis samawati anwar, kemudian berkumpul semua makhluk langit. Siapa makhluk langit, Pak? Malaikat. Siapa lagi, Pak? Para nabi Allah. Nabi jumlahnya berapa? 123.000. Rasul 313. Kumpul semua di aras, bergetar aras. Kenapa nih? Ada apa ini? Makhluk mulia akan dilahirkan ke alam dunia ini. Khatamul anbiya wal mursalin, yang doanya tidak pernah tersampaikan, yang doanya tidak pernah untuk menzalimi umatnya, yang doanya selalu membahagiakan seluruh umatnya, yang perbuatannya mulia, yang perkataannya mulia, yang kata-katanya mulia, yang tutur katanya mulia, yang penampilannya mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wadajjatil malaikatu tahlilan, kemudian malaikat semuanya duduk rapi seperti orang yang akan bertahlil. Nih kita duduk rapi kayak orang mau tahlilan. Wa tamjidan, kemudian dia memuji Allah, wastighfar, dan kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita lahir ngapain, Pak? Nangis. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan sujud, kemudian dia beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah ya, Bu ya? Bu Lurah belum sambutan soalnya. Bu Lurah mau sambutan nggak, Bu Lurah? Hah? Mau sambutan? Berarti saya udahan kalau Bu Lurah sambutan. Oh jangan. Enak banget ya Bu Lurah ya. Tambahinnya Bu Lurah ya. Istighfar, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad ini hebat banget. Hebatnya Nabi Muhammad dari kecil sudah menunjukkan kehebatannya. Dari bayi sudah menunjukkan kehebatannya, memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Lahir bayi yang mulia. Tadi Saibah dibebaskan sama Abu Lahab. Lahir bayi yang mulia. Kemudian Abdul Muthalib mengarang sebuah syair yang sampai sekarang syairnya kita baca. Lahir manusia mulia.
Kemudian dia datang, itu Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak mengeluarkan ASI, bukan tidak mengeluarkan ASI, tapi apa? Kebiasaan adat di zaman itu. Ketika ada seorang wanita melahirkan, maka kebiasaan di adat itu memanggil ibu susuan. Dikasih ibu susuan. Bapak punya ibu susuan, Pak? Ada, Ustaz. Itu mah istri, Pak. Beda, ibu susuan. Saya, alhamdulillah, ketika Umi saya melahirkan saya di Bakti Yuda, makanya nama saya ada Yuda-Yudanya. Ya. Jadi Bakti Yuda itu punya siapa, Pak? Bukan saya, bukan. Saya mah dilahirin di situ. Yang punya saya juga nggak tahu siapa. Saya dilahirin di situ. Kemudian ada nama Yuda-Yudanya. Baba saya Nazar. Datang dokternya, emang dokternya kayak Ustadz. Dok, kasih nama anak saya. Dikasih nama tuh sama dokter. Namanya, udah kasih nama biar ada Yuda-Yudanya ya Pak. Iya, siapa namanya? Ahmad Yudana. Sampai sekarang saya nggak ketemu dokternya itu. Katanya mah tinggalnya daerah sini, tahu di mana. Ya, masih ada apa kagak gitu ya. Akhirnya Umi saya melahirkan saya, belum pulang tuh. Saya dibawa pulang sendirian. Lah pengen nyusu. Akhirnya saya disusuin sama siapa? Sama adenya Umi saya. Makanya adenya Umi saya, ibu susu saya juga. Untungnya anaknya laki semua tuh encing saya. Laki semua anaknya dia, 5-5-nya. Ketemu saya, ya udah kagak ada yang batal. Kebiasaan zaman adat orang zaman Nabi Muhammad itu ketika dilahirkan disusui oleh ibu susu. Siapa Bu ibu susunya? Siapa? Siapa Pak? Halimatu Sa'diyah. Siapa itu Halimatu Sa'diyah? Jawabannya ibu susunya Nabi mau balik itu mah Bu. Halimatu Sa'diyah itu Bu, ketika didatengin sama Abdul Muthalib, ya Halimatu Sa'diyah, saya bawa susu saya nih. Nih lihat wajahnya. Ketika dilihat itu Halimatu Sa'diyah, seneng banget. Cuman kalimatnya Halimatu Sa'diyah ketika didatengin itu Abdul Muthalib apa? Wahai Abdul Muthalib, saya ngelihat wajah anak ini bagaikan indah purnama. Nikmat dipandangnya. Tapi sayang Abdul Muthalib, air susu saya ini udah gak keluar lagi. Bukannya saya nggak mau menyusui cucumu, tapi air susu saya ini nggak keluar lagi. Ya udah pulang tuh Abdul Muthalib, disusuin sama ibundanya. Datang lagi hari yang kedua, wahai Halimatu Sa'diyah, Halimatu Sa'diyah, kau nggak melihat cucuku ini indah sekali wajahnya? Wahai Abdul Muthalib, kau lihat aku orang susah. Aku orang susah, Halimatu Sa'diyah. Baik, kalau memang sudah kehendakmu, engkau sudah datang 2 kali ke tempatku ini, aku akan susui, tapi besok ya. Kenapa? Aku minta izin dulu sama suamiku. Minta izin sama suami. Besok nih, besok. Sebab sekarang suami saya kagak ada di rumah. Takutnya ketika saya memberikan izin, memberikan susunya kepada cucumu, suami saya tidak mengizinkan, aku takut dimarahin. Tuh Bu, Halimatu Sa'diyah, miskin, taat sama suami. Datang hari ketiga, wahai Halimatu Sa'diyah, gimana? Oke. Oh, oke. Bahkan suamiku sudah setuju, karena dia juga tahu indahnya Nabi Muhammad, wajahnya bagaikan bulan purnama. Halimatu Sa'diyah. Jadi bukan orang sembarangan, susah, orang miskin, tapi dia taat sama suami. Paham Bu? Jadi siapa Halimatu Sa'diyah? Miskin, taat sama suami. Dengar nggak nih? Bu, siapa Halimatu Sa'diyah? Miskin, taat sama persis siapa? Saya Ustadz, saya pisan itu mah udah kagak bakalan salah. Saya pisan udah. Alhamdulillah.
Apa keajaibannya? Ketika dia sudah diterima Halimatus Sa'diyah, kemudian tiba-tiba air susunya bisa mengeluarkan ASI lagi. Itu kambing-kambingnya yang tadinya cuma punya satu, kemudian itu suaminya punya banyak kambing. Makanya dalam satu cerita Nabi Muhammad ngangon kambing. Bener Bu? Bener. Kemudian ketika usia 6 tahun, 7 tahun, hatinya dibelah, badannya dibelah, hatinya dicuci. Pernah dengar cerita itu Pak ya? Pernah dengar ya Pak ya cerita itu ya? Berapa kali tuh Nabi Muhammad dioperasi? 2 kali. Masih kecil sama mau Isra. Makanya jangan takut dioperasi. Sunnah Nabi itu. Dokter rumahnya takut banget. Asam urat. Ibu-ibu nggak ada yang anu. Ini saya lihat ini selonjoran semua. Ya. Asam urat Ustaz, ya biarin dah ya. Biarin dah, ya namanya udah umur gimana ya Bu ya? Berobat kagak. Apa kagak? Takut kalau tensi doang, enggak usah tensi dah, ngapa? Gua takut banyak ada penyakit tuh. Kita tuh. Jangan Bu. Kesian Bu Lurah, banyak PR-nya ntar. Ya. Berobat. Kenapa? Sunnatullah, sunnahnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu kan sunnahnya apa? Dibekam. Ngajarin nama kita. Rokin kagak, bekam kagak, dirasain bek meriang. Udah muntah-muntah baru nyerah dah, nyerah. Tapi kadang-kadang kalau ada orang sakit kita bersyukur juga Pak. Ya, kenapa? Karena kata dalam kalimat hadis qudsi itu, la taqumus sa'ah illa fil ardi kalimatin Allah, Allah, Allah. Tidak akan jadi kiamat di alam dunia ini kalau di dunia ini masih ada orang yang ngucapin kalimat Allah. Udah dah, gak usah berobat dah, gak jadi dah. Ya, gak usah. Allah baik, Allah. Jadi kiamat gak jadi dah tuh. Man bapak keseksa jadinya. Mau begitu? Berobat lah ya, sakit ya. Jangan takut. Nabi Muhammad dioperasi 2 kali. Ya, 2 kali. Ketika masih kecil, ketika mau Isra man operasinya gak kayak kita. Gak kayak kita operasinya. Ya kalau kita yang manusia biasa. Masih ada sakit-sakitnya kita, biar pakai anestesi juga ya masih sakit pasti. Kalau Nabi Muhammad mah kagak dah, beda sama kita. Kenapa? Ahsanan nasa khalqan wa khuluqa. Sebaik-baiknya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma pamannya, bukan cuma kakeknya, bahkan ibu susunya masih kecil udah mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, menikahlah dengan seorang wanita yang dipujanya. Siapa Bu istrinya Nabi Muhammad? Khadijatul Kubra. Siapa tuh Khadijatul Kubra? Seorang bangsawan yang ada di kota Mekah saat itu. Bahkan setengah harta yang ada di kota Mekah itu dimiliki oleh Khadijah. Sultanah. Mantep nggak Bu? Mantep. Disebutnya janda, tapi jandanya janda kembang. Awas jangan salah nih. Seperti halnya Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf punya istri, siapa namanya? Zulaikha. Yusuf itu punya istri Zulaikha, itu janda posisinya. Tapi jangan salah, kembang, nggak pernah dicolek. Saking apanya? Saking dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melihat lehernya. Ketika tersingkap sebuah apa namanya Bu nih kalau ibu-ibu suka pakai ini, cadarnya, itu suaminya Khadijah yang dulu dan suaminya Zulaikha yang dulu itu langsung lepek-lepek pingsan kagak ngapa-ngapain. Kira-kira kalau bapak punya istri kayak begitu Pak, keluar rumah nggak Pak? Kalau minum saking cakepnya istri kita di rumah, itu leher kelihatan tuh, minum Fanta kelihatan di sini oranye. Minum kopi kelihatan sini hitamnya. Kira-kira ada nggak Pak perempuan yang kayak begitu? Ada, kan kakinya ngambang. Awas jangan salah nih Khadijah. Wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartanya banyak, tapi hartanya difungsikan, diikhlaskan, disedekahkan fi qaatillah fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bu, saking mulianya Khadijah di akhir hayatnya Khadijah
ketika akan meninggal dunia, itu dia cuma punya gamis satu. Ibu, Bu, gamisnya berapa? Kemarin kalau saya ngaji subuh, ya Ustaz, baju saya mah, baju suaminya nih, agak kebagian lemari. Baju ibu semua gamis tuh. Bapaknya beli lemari baru, ibu juga ngikut di situ. Baju bapaknya mah tetap baik di sangketannya. Khadijah wanita kaya, sultanah, tapi ketika meninggal dunia punya gamis cuma satu. Saking takutnya, saking malunya kepada siapa? Suaminya Nabi Muhammad SAW. Dia minta sama Fatimah Zahra, ya Fatimah, tolong mintain sama abakmu, tolong mintain sama ayahmu. Ketika nanti aku meninggal dunia, aku minta sorbannya untuk jadi kain kafanku. Nangis Bu Rasulullah, nangis Rasulullah. Wanita yang sangat dermawan, wanita yang sangat kaya, ketika meninggal dunia tapi udah nggak punya apa-apa lagi. Nangis Rasulullah. Datang malaikat Jibril. Apa yang dibawa malaikat Jibril? Wahai Nabi Muhammad, aku bawakan kain kafan dari surga. Untuk siapa? Satu untuk istrimu Khadijah, satu lagi untuk anakmu Fatimah, satu lagi untuk Sayyidina Husain, satu lagi untuk dirimu. Maaf, Sayyidina Hasan, satu lagi untuk dirimu. Nabi Muhammad nanya, wahai malaikat Jibril, Sayyidina Husain gimana? Nanti Sayyidina Husain meninggalnya nggak ketahuan di mana. Bahasan masalah Sayyidina Husain itu bahasannya Muharram Bu. Kalau saya diundang lagi, ya kasih tuh Khadijatul Kubra, kenanya kain kafannya langsung dipilih Allah. Dari mana? Dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kalimat yang sangat penting, satu kalimat yang sangat indah ketika disampaikan oleh Fatimah, wahai ummi, wahai ibuku, aku sudah dapat kain kafan ini. Langsung made in-nya surga, made in-nya made in-nya surga. Nangis Khadijah. Apa yang tersampaikan oleh Khadijah? Wahai Fatimah, sampaikan kepada ayahmu, nanti ketika dia berjuang menegakkan kalimat Allah, kalau seandainya dia sudah tidak punya alat lagi, kalau seandainya dia sudah tidak punya perlengkapan lagi, kalau dia sudah tidak punya senjata lagi, gali kuburanku, ambil tulangnya, jadikan tulangku sebagai senjatanya. Kira-kira ibu, kalau ibu meninggal, begitu nggak Bu ngomongnya sama suami? Bu, kira-kira kalau ibu meninggal, ibu ngomongnya begitu nggak kayak Khadijah nggak sama suami? Ya, apaan? Ini kawin lagi. Najis, sekarang najis. Sekarang najis. Dulu malam minggu ditunggu-tungguin. Sampai hujan tuh malam minggu dijadiin lagu. Jangan di malam minggu. Ini Sentia. Aduh, sekarang dinajis-najisin. Naudzubillahi min. Dikarang dah tuh sebuah syair. Sama siapa? Sama guru kita, Kiai Haji Maimun Zubair. Dia punya cita-cita, dia pengen meninggal di Saudi, pengen dimakamkan di Ma'la, di samping Siti Khadijah. Dikarang sebuah kalimat. Gimana salawatnya Bu? Saduna fid dunya, fauzuna fil ukhra, wa Khadijatul Kubra, wa Fatimah Zahra, wa Khadijatul Kubra, wa Fatimah Zahra. Kalau ibu berkacanya kepada istri kalau seorang ibu peringatan Maulid berkacanya kepada siapa? Kepada putrinya cukup. Tapi jangan kayak Fatimah banget Bu, jangan kayak Khadijah banget. Ngapa? Kagak mampu kita. Sebab kalau kita pengen kayak Nabi Muhammad, kembali kepada kitab Allah dan sunnahnya, kagak mampu. Mau ngikutin Rasul, kita bakal kita ngikutin sahabat, kita ngikutin Imam Syafi'i aja dah. Imam Syafi'i orang bakal mampu. Imam Syafi'i sebulan puasa 60 kali khatam. Itu Imam Syafi'i tabi'in.
Jauh dari Nabi Muhammad. Kita ibadah pengen kayak Nabi Muhammad. Kayak Imam Syafi'i dulu dah. Mampu nggak kira-kira sebulanan 60 kali hatam? Sekalinya kita nggak pulang-pulang di masjid, dikunciin sama Ustaz Reja. Nggak mampu. Ibu pengen kayak Khadijah, ya sedikit-sedikit dah Bu ya. Tingkatin apanya? Sabar, sabarnya. Bapak biar paham nih Pak. Ibu-ibu mau dikasih duit nih Pak. Bapak ngasih duit ke ibu berapa nih? 200.000. Emang buat beliau? Bu, dikasih duit 200.000 sama bapak. Emang buat ibu? Nah Bu, keren-keren gak sih saya ngomong ini? Emang buat ibu? Agak. Buat kopi dia, ya Bu ya. Buat sarapan nasi uduk dia. Buat jajan bocah, betul ya Bu? Buat masak. Boro-boro buat beli emas, ngumpulin. Kebagian Bu. Kagak. Tukang sapu. Apa namanya? Iuran RT, siapa yang ngasih? Dari situ juga tuh. Dari yang 200.000. Giliran habis, siapa yang disalahin Bu? Emang lakinya kurang ajar. Bukan di sini, bukan di sono, ya. Bahkan seorang ibu, saking mulianya seorang ibu nih, saking mulianya seorang ibu ya Bu ya, mau tidur masih mikirin besok, betul Bu? Betul Bu? Bu, bener nggak? Mau tidur nih ibu, mikirin buat besok. Besok bocah sarapan pakai apa ya? Besok bocah mau sekolah sarapannya bagaimana? Besok suami mau kerja sarapannya apa lagi? Nasi uduk mulu, gue udah bosen banget belinya. Betul Bu? Nasi goreng lagi, nasi goreng lagi. Bapaknya mikirin. Kenceng amat itu ininya siapa itu? Makanya kita mau Bu, insya Allah min ahli surga. Ibu-ibu Pak, ibu-ibu. Sebab ibu-ibu mah udah punya surga sendiri. Kenapa? Kata Rasulullah, saking memuliakan seorang wanita, al jannatu tahta li aqdamil ummah. Surga berada di bawah telapak kaki. Surga yang sudah ada di bawah telapak kaki ibu harus ibu jaga. Kenapa? Karena kuncinya ada di ibu-ibu semua. Ingat Pak, dan Imam Ghazali pernah mengatakan, namanya seorang perempuan ada setiap harinya itu 23.000 kata yang harus disampaikan. Jadi kalau istri bapak ada cerewet, dengerin baik. Karena emang perempuan mah begitu. Perempuan itu, Pak, nih Pak, saya bilangin, perempuan itu kagak butuh solusi, ya Bu ya, ya Bu ya. Pengennya diapain? Dengerin, betul nggak? Dengerin, kenapa? Solusi juga kita mah kagak bisa, duit kagak punya. Dengerin baik udah, oh, dengerin. Kalau si ibu lagi ngomong nih Pak, oh ya, berarti belum 23.000 dia hari ini. Biarin aja. Ya. Belum full dia tuh 23.000. Kalau saya udah full, ntar gue tidur sendiri dia. Iya. Kalau bapak memang ngomong mulu, kan kagak kalau kita mah. Diam, kasih. Gitu ya Pak ya. Nah, kalau ibu agak cerewet sedikit, berarti hari ini belum 23.000 kata. Dengerin baik. Kalau Bu Lurah makanya sekarang udah capek dia ngomong mulu soalnya udah. Dia Bu Lurah ya. Nah yang lagi kalau punya istri diem baik nih yang repot nih. Awas Pak. Punya istri diem baik nih, repot juga. Kalau udah ngambek, apa be terbang. Nah ibu bagaimana caranya agar 23.000 kata itu terpakai semua setiap harinya? Banyakin zikir, banyakin salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Bu, ingat Nabi Muhammad adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling mulia. Momentum maulid mengajarkan kepada kita agar apa? Agar kita selalu mencintai Nabi Muhammad, mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad. Tapi jangan pernah lupa kita mencintai guru-guru yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan agama kepada kita. Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, kun ma'aman kana ma'allah. Jadilah engkau orang yang dekat dengan Allah. Kalau nggak mampu kita jadi orang yang dekat dengan Allah, jadilah engkau orang yang selalu senantiasa dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Agar apa? Agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Kalau ada kebenarannya mungkin itu datangnya dari Allah, kalau ada kekurangannya mungkin itu dari saya pribadi. Alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم يا واسع اليدين بالعطية يا من إذا رجع إليه لقوم الأمر كفى يا من تنزل في ذاته وصفاته الأحادية لا يكون فيها نظائر وأشبه يا من تقرر بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يؤول على سواه يا من استجد العالم إلى قدرته القيومية من استرشد واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي من عذاب إثر وقت الشفيع ونتوسل إليك بشرف ذات المحمدية أن يكون بنا ظاهر أشبه يا الله يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة أنت ربنا لا شريك لك نسألك يا الله أن تجعل كل عبادك هذا المسجد كعافية والسلامة والبركة دنياهم وآخرتهم وأن تسهل عليهم الأمر الدنيا والآخرة وأن ترسل علينا أموال والأرجاء وأن تقضي حوائجنا وديوننا وأن تجمع بيننا وبين المسلمين بالتراحم إنك أنت الغني والحميد المجيد يا الله تقبل شكرنا في هذه الليلة وأنت تسمع كلامنا ونيتنا وندعونا يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك نبت وإليك المصير أنت ولينا في الدنيا والآخرة فانصرنا يا الله في كل حوائج دنيانا وتوفنا مسلمين رسول الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.